گزشتہ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے. ٹوٹل ہماری جو شہادتیں ہیں وہ 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں ڈیڈ باڈیز جو کہ جنرل حاصل. یہ کروا رہا ہے ہندوستان، یہ کروا رہا ہے وہ قوتیں ہندوستان کے ساتھ جن کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی خوشحالی اور سٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتی. دی میجورٹی آف دی پیپل ونس وی انکاؤنٹر دیم، وی کل دیم، وی انگیج دیم، تو یہ افغانی ہوتے ہیں. بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے بلوچستان میں دہشت گردی کے پے در پہ 3 واقعات. خارجیوں نے 4 روز میں مجموعی طور پر 42 افراد کو شہید کر دیا. شہداء میں 27 پولیس اہلکار، 11 پاک فوج کے جوان اور 4 شہری شامل. پہلے دن 9 پولیس اہلکار اور دوسرے دن 18 اہلکار شہید ہوئے. آج پاک فوج کے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 54 خارجی مارے گئے. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس. کہا کہ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے ہنا اوڑک، منگی ڈیم، کوئٹہ پمپنگ سٹیشن اور زیارت میں پولیس چیک پوسٹوں پر حملے کیے. آج خانار اور داربدین میں 14 اور زیارت میں 15 دہشت گرد مارے گئے. زیادہ تر ہلاک دہشت گردوں کا تعلق افغانستان. کوئی مائی کا لال ریاست پاکستان کو ڈرا یا دھمکا نہیں سکتا. بھارت بلوچستان کی ترقی اور امن نہیں چاہتا، اس لیے صوبے میں دہشت گردی کروا رہا ہے. حملوں کی سہولت کار افغان طالبان رجیم ہے. افغان سرزمین پاکستان مخالف کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ہم دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا ہر حد تک پیچھا کریں گے. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس. بولے کراچی حملے کی ساری پلاننگ افغانستان میں ہوئی. مارے کے 4 دہشت گردوں میں سے 3 افغانی تھے. پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے دشمن دہشت گردی کروا رہے ہیں. بلوچستان کی خوشحالی ایک حقیقت ہے کہ جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اگر تم ہمارے لوگوں پر ہاتھ ڈالو گے تو کیا ہم تم سے بات کریں گے؟ آپ صرف اسے ڈرا سکتے ہیں جو ڈرتا ہو. ہم تمام غیر قانونی افغان شہریوں کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے. ایران سے کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا. جنگ بندی اور ایم او یو ختم ہو چکا ہے. گزشتہ روز ایران نے سعودی عرب اور دیگر ممالک کے جہازوں پر حملے کیے. ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا. ایرانی بہت خطرناک اور بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں. اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو وہ ضرور استعمال کر چکا ہوتا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران معاملے پر بہت وقت ضائع کیا ہے، اب ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا. ہم نے گزشتہ رات ایران پر حملہ کیا. کارروائی ایران کے حملے کے جواب میں تھی. ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کے لیے یورپ سے 5000 طیاروں نے پروازیں کی. ہم نے ایران کی تمام قیادت کو ختم کر دیا. وہاں نئے لوگ ہیں. امریکی صدر کا ایک بار پھر نیٹو سے ناراضگی کا اظہار. کہا میں نیٹو سے خوش نہیں ہوں. نیٹو نے ایران کے خلاف ہماری مدد نہیں کی. ٹرمپ کا اسپین کے ساتھ تجارت بھی ختم کرنے کا اعلان. کہا وزیر خزانہ کو ہدایت کر دی ہے کہ اسپین کے ساتھ کاروبار ختم کر دیں. امریکہ اور ایران میں ایک بار پھر کشیدگی. امریکہ کے ایران پر نئے حملے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنا کر کارروائی مکمل کر لی. ایران کے دفاعی نظام، کمانڈ اینڈ سینٹرل کنٹرول نیٹ ورک، ریڈار اور جہاز شکن میزائلوں کو نشانہ بنایا گیا. امریکی طیاروں نے رات گئے ایران کے 3 شہروں میں اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی ساحلی شہر سیریک میں دھماکے سنائی دیے گئے. 6 میزائل گرے. بندرگاہ پر تجارتی اور ماہی گیری کے مقامات کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کئی افراد زخمی ہوئے. امریکی افواج کا جزیرہ قشم اور بندر عباس بھی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ کارروائی آبنا حمص سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر ایران کے حالیہ حملوں کے جواب میں کی گئی. معاہدے کی پاسداری نہ ہونے پر امریکی افواج ایران کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے تیار ہے. امریکی حملوں کے جواب میں پاسداران انقلاب کی جوابی کارروائیاں. ایران کے جنوب میں امریکی ڈرون مار گرایا. کویت اور بحرین میں 85 امریکی اہداف کو نشانہ بنایا گیا. ایران کے جوابی حملوں کے بعد بحرین اور کویت میں فضائی حملے کے سائرن گونج اٹھے. پاسداران انقلاب کا بحرین میں امریکی بحری بیڑے، شیخ عیسیٰ ایئر بیس اور کویت کے لیے السالم ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون حملوں کا دعویٰ. کویتی حکام کے مطابق دفاعی نظام میزائل اور ڈرون حملوں سے نمٹ رہا ہے. ایران کی مشترکہ فوجی کمان کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکی فوجی اڈے ہمارے جائز ہدف ہیں. ایران کی مسلح افواج امریکی حملوں کا منہ توڑ جواب دیں گے. امریکہ جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیوں کے نتائج بھگت رہا ہے. آبِ ہرمز کے انتظام میں امریکی مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی. غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کا دور ختم ہو چکا. ایران جھکنے والا نہیں.
ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर बाकी कालिबाफ का अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल। अमरीका पर मफाहमती याददाश्त की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्जाम आयद करते हुए कहा, अमरीका ने मफाहमती याददाश्त की 4 शिकूक की खिलाफ वर्जी की। अपना हमस में ईरान के तय करदा इंतजामात की खिलाफ वर्जी की गई। मजीद हमलों की मुसलसल धमकियाँ, तेल की फरोख्त पर दोबारा पाबंदी और लबनान में इसराइली हमलों का जारी रहना मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरानी अफवाज कौमी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेंगी। उधर अमरीकी हमलों के बाद शहीद अली खामनाई के नमाज जनाजे के लिए इराक में मौजूद ईरानी सदर ईरान वापस पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान के बाद तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 6% इजाफा हुआ। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $78 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमतें भी $75 फी बैरल को छूने लगीं। दूसरी जानिब दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स भी गिर गईं। यूरोपीय स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। इंडेक्स में 1.7% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी गिरावट का रुझान, 6,700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,86,000 से कम होकर 1,79,507 पॉइंट्स पर आ गई। ईरान के मसले को खुशउस्लूबी से हल करना चाहिए। आबना हमस में बारूदी सुरंगों की सफाई के मुमकिन ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, यूरोपीय इत्तेहादी अपने दिफाई और सिक्योरिटी सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाए। नेटो इत्तेहाद में तब्दीली लाए बगैर दिफाई ज़रूरियात को पूरा करना होगा। नेटो इत्तेहाद को दिफा के लिए मजीद जिम्मेदारियां लेना होंगी। पाकिस्तान की कार्गो परवाज K2 बोइंग 737 तैयारा कराची के करीब समंदर में लापता। कार्गो तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। तहकीकात के लिए ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की 11 रुकनी टीम कराची पहुंच गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से K2 एयरवेज का मरकजी दफ्तर सील किया गया। तहकीकाती टीम तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए K2 एयरवेज के हेड ऑफिस का दौरा करेगी। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीम के पास हादसे की वजूहात तक पहुंचने के लिए तमाम जदीद वसाइल मौजूद हैं। तहकीकाती टीम अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जल्द मुरतब करके वज़ारत दिफा के हुक्काम को इरसाल करेगी। तर्जुमान PA के मुताबिक बदकिस्मत कार्गो तैयारे ने कल रात 9:18 पर नेविगेशनल सिस्टम में खराबी की इत्तला दी थी। वज़ीर आज़म का शारजा से कराची आने वाले निजी कार्गो तैयारे के हादसे पर अफसोस का इज़हार। पाकिस्तान सिविल एविएशन, पाक बहरिया, पाकिस्तान एयरफोर्स को बहर अरब में सर्च एंड रेस्क्यू कार्रवाइयाँ तेज़ करने और मुमकिन तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान के 100 मेगावाट सोलर मंसूबे पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की सोलर मंसूबे की खरीदारी के अमल में मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माहौल दोस्त, साफ, सस्ती और पायदार तवानाई के फ़रोग़ के लिए शमसी तवानाई का फ़रोग़ कौमी तवानाई का अहम जुज़ है। सोलर मंसूबा वफाकी हुकूमत की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए एक तोहफ़ा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में चीन के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला से मुलाकात। पाक चीन वज़रागाह दाखिली सलामती के अमूर पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों की फंडिंग को हर सतह पर रोकने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स कायम की है। चीनी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर के निगाह से देखते हैं। वीज़ा और इमिग्रेशन के हवाले से इशूज़ का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला की चीन और रूस के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, बाहमी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर होने वाले बिल को मुतनाज़ करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पास होने वाला बिल मज़े का खेज है। VIP कल्चर ख़त्म करने के दावेदार ने अपने लिए मराद के अंबार लगा दिए। किसी को खुश करने के लिए ब्लू पासपोर्ट नहीं मिलेंगे। KP असम्बली के कानून पर अमल करने के पाबंद नहीं है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली बोले कि वज़ीर आला और वज़रा को लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए। ऐसा इख्तियार मुग़ल बादशाहों के पास भी नहीं था। ब्लू पासपोर्ट का मकसद पाकिस्तान से फरार होना है। अशराफिया के खिलाफ बोलने वाले इस बिल पर क्या जवाब देंगे? ये लोग मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं, हमें उनका रास्ता रोकना होगा। KP असम्बली के पार्लियामेंटेरियंस पर
विलेजेस एक्ट में तरमीम पर तनाज़ा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मुतनाज़ निकात पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। स्पीकर को तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत करके अवाम और सहाफ़ी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। वज़ीर इत्तला शफी जान बोले, काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में ब्लू पासपोर्ट या शरीक हयात से मुतालिक कोई शिक शामिल नहीं थी, बल्कि तरमीम असम्बली में की गई। सहाफ़ी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात खुसूसन जुर्मानों से मुतालिक शिकों पर मुशावरत की जाएगी और काबिल अमल तजावीज़ को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर और अपनी ज़मीन अपना घर के हवाले से इजलास। अपना घर महफूज घर के तहत 2 नई कैटेगरीज मुतारिफ करवाई गई। कमज़ोर छतों वाले खस्ताहाल और मकदूश घरों को महफूज बनाने के लिए 5 लाख, जबकि नई बिल्डिंग या इजाफी फ्लोर बनाने के लिए सूद फ्री आसान इकसात पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा, बहरान में बयानात में इक़दाम नजर आना गुड गवर्नेंस है। दूसरी जानिब वज़ीर आला से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात, सूबाई असम्बली की कार्रवाई को बाहमी हम आहंगी से फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला की हुकूमती और अपोजिशन अरकान को कानून साज़ी में शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास 140 अरब 91 करोड़ 7 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के 5 बड़े मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि ये मनसूबे सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि मुआशी राहदारियाँ हैं जो तिजारत, सरमायाकारी और तरक्की को फ़रोग़ देंगी। तमाम रुकावटें, यूटिलिटी, मुंतकिली, मंजूरियों और फंडिंग के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के मनसूबों के लिए वफाकी फंड्स की बरवक्त फराहमी नागुज़ीर है।